special occasions become more meaningful when we are blessed with the presence of respect and personality. Today we are truly honored to have such an eminent guest with us, whose presence adds grace and dignity to this program. To formally introduce our esteemed chief guest, we now invite our respected principal, Mrs. Sophie Lewis, to the stage. It is indeed a moment of great honor and joy for us today to welcome a distinguished academician, an inspiring mentor, and a committed educationist as the chief guest of our annual day celebration, Dr. Poornavalli Madhyavaranam. She had her schooling in Chennai and pursued higher education at the prestigious Madras Christian College and PSGR Krishnamal College for Women. She began her illustrious teaching career in 1974 and dedicated more than 3 decades of committed service to PSGR Krishnamal College for Women, Coimbatore, from where she retired in 2010. Notably, she served as the head of the Department of English for the last 10 years of her service. And academic par excellence, her areas of special interest are drama, Shakespeare, and phonetics. She has convened numerous national and international seminars and workshops and has been a much sought-after resource person for seminars, workshops, guest lectures, and staff selection committee. Dr. Poornavalli has published several research articles, and her PhD thesis on the plays of T.S. Eliot stands as a significant scholarly contribution. She has guided nearly 40 MPhil scholars, served as a paper setter and examiner for various universities, and was the first NSS officer and staff advisor of several associations. Even after retirement, her passion for education continued as she served as visiting professor at KIMS Aviation College, Karunya Deemed University, Sri Avinasilingam University, and PSGR Krishnamal College for Women. She has also been a mentor professor at Bharatiyar University for 3 years and continues to guide research scholars with dedication. Beyond academics, Dr. Poornavalli is deeply committed to social service. She has been an active member of the YWCA for over 50 years, serving as a board member, president, and is presently the correspondent of the YWCA Higher Secondary School. She is actively involved in gospel work and counseling, touching many lives through her service. A woman of many talents, she has keen interest in singing, cooking, reading, public speaking, and comparing programs, and has traveled to more than 10 countries, enriching her global perspective. We are truly privileged to have such a remarkable personality amidst us today. With immense respect and gratitude, I warmly welcome our chief guest, Dr. Poornavalli Madhyavaranam, and invite her to grace this occasion and address the gathering. Now I request our correspondent, Mr. Babu M. Matthew, to honor her. Come to the Baptist Academy CBSE school. So I think now, parents, we should now give a wonderful clap to the school, the principal, correspondent, management, teachers, and the children. This 1.5 hours just passed like 15 minutes because of the wonderful, I would say, a class C. Class C na ஒரு உயர்ந்த தரமான ஒரு entertainment-ஐ நாம பார்த்தோம். The teachers and the principal and the teachers have taken so much of pains to give a very wonderful, sound and value-based entertainment, which is very important these days. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு சினிமா பாட்டு தான் பாடிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே ஒரு நல்ல வேல்யூஸோட அருமையான என்டர்டெயின்மெண்ட் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது.
இந்த Baptist schoolக்கு வரணும்னு சொல்லி I used to like because these children from the school come every year to the YWCA we hold competitions at our school, and always the Baptist school children will bag all the prizes. So we could see how this school has a great standard which can be emulated and followed by others. Teaching career. I had a wonderful student who did her PG. She studied in Hebron School in Ooty. She studied in Providence. Then she came to our college, and she was a wonderful student. She was so good and friendly, and through her, we came to know her parents. And it is Mr. Prabhudas's daughter, Nancy, who was responsible for creating or paving the path for me to come here today. So I'm so happy. I want to thank the correspondent, principal, the management, the dignitaries here for inviting me. And I have to watch the time. So I've got some points because I have to finish it soon. The joy of teaching is something which is ingrained in me. Coming from an educationist family, I have great joy in teaching. Teach பண்றவங்க சந்தோஷத்தோட டீச் பண்ணாதான் சைல்டும் அந்த ஜாய் ஆஃப் லேர்னிங்கை இம்பைட் பண்ண முடியும். அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையில் எல்லாமே அனுபவம் தான், எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் எல்லாருக்கும் புரியணுன்றதுக்காக ஐ எம் யூஸிங் Tamil ஆல்சோ. ஸோ த ஜாய் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யுலிசஸ்ன்னு ஒரு போயம் இருக்குது, டெனிசன் எழுதினாரு. I am a part and parcel of all that I have seen, and the margin fades as I go through it ன்னு சொல்கிறார். ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருக்குது வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய அனுபவம். நம்ம போக போக அது பின்னாலேயே போகுது. அர்த்தம் என்னென்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய இருக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் நம்ம சரியானபடி புரிந்து கொண்டு we have to make the best of it. And so absorbing knowledge, school is the place where the knowledge is absorbed. சிறு பிள்ளைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் knowledge absorb பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆனால் the school plays a very important part in learning. So சும்மா பாராம படிக்கிறது is not learning. It has to come into our being. Of course, nowadays people are all the time, looking at the phones and doing such things, and they are not, teaching rhymes. Even in schools, I find that they don't know the early rhymes. Ipa pathina, hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1 and the mouse ran down. Hickory dickory dock. இதெல்லாம் நாங்கள் சின்னதில் படித்தோம். அப்படியே the phonetics came to us. But now they don't want all these rhymes, it seems. But I'm sure that in our Baptist Academy, they're teaching all those rhymes. Rhymes படிக்கணும், கவிதைகள், ஆங்கிலமோ இங்கிலீஷோ தமிழோ எதுனாலும் நம்ம இப்போ நான் பார்க்குற எப்படி இந்த ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு நல்ல வேல்யூஸ் கொடுக்குற ஸ்கூலாக இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இருந்தே நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ பெற்றோராகிய நாம் எப்படி இருக்கணும்? பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம், ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் சம்டைம்ஸ் பெற்றோராகிய நாம் we are not actually becoming, or what shall I say, very serious about the development of the mind of the child. Many people, ஒரு class of people இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறாங்க, அவங்களுக்கு டைம் இல்லை. ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா டீச்சர் தான் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்கணும். Teacher cannot teach everything. Teacher can only facilitate the child. But the child goes home and the parents have to give importance to the child. Each child must be brought up in the positive manner. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைகள்லாம் இவ்வளோ அருமையாக அப்படி டேலண்ட்டோடு இருக்காங்க. அப்போ இந்த பாசிட்டிவிட்டோடு அவங்க இருக்கணும். ஒரு சேயிங் இருக்குது, the positive, who is an achiever? சாதனையாளர் யார்? He sees the invisible, he touches the intangible, and he achieves the impossible. காண முடியாததை ஒரு பார்ப்பார், தொட முடியாததை தொடுறாரு, and கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறத கிடைக்க முடியுது. ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். நம்ம எப்போதுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிட்டையர் ஆகி 15 years ஆயிடுச்சு.
ஆனால் இந்த 15 இயர்ஸ்லையும் நான் என்னுடைய டீச்சிங்கையும் என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வித் பீப்புள் எல்லாமே நான் தொடர்ந்து அதே விதமாக இருக்கிறேன். எல்லாம் எனக்கு பார்க்குற கேர்ள்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, மிஸ் நீங்கள் அப்படியே இருக்கீங்க மிஸ், எப்படி மிஸ் மாறலை? அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் இஸ் ஆல்சோ தேர், பிகாஸ் ஆஃப் மை காட். when we surrender to God, when we give our life to God, கடவுள் எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்மளை விட்டு கொடுக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையே வேறு விதமாக போகுது பாருங்க. அதனால தான் நம்ம எல்லோருமே ஒரு கடவுள் பக்தியோடு இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா பாருங்கள், அங்கே பார்த்தாங்கல்ல டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆங்ஷியஸ். எப்போதும் ஆங்ஷியஸாக இருக்கிறாங்க. பிள்ளை படிக்கணும், பிள்ளை படிக்கணும், பிள்ளை படிக்க மாட்டேங்குது. அப்படி பண்ணவே கூடாது. நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதான் பிள்ளையால் படிக்க முடியும். அப்போது சேலஞ்சஸ், வி ஹேவ் டு த்ரோ அசைட் த சேலஞ்சஸ், சவால்கள். நான் இந்த மீட்டிங்க்கு அரேஞ்ச் பண்ண பிறகு பாருங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் கால் வலி வந்துச்சு. இப்போ பரவாயில்லை. ஆனால் நான் கரெக்டாக இங்கே போவேன். 14th ஐ ஹேவ் கிவன் மை வேர்ட், ஸோ ஐம் கோயிங்னு சொல்லி நான் ஃபிசியோதெரப்பியெல்லாம் பண்ணி ப்ரே பண்ணி இன்னைக்கு இங்கே வர முடியமாக ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை செய்தார். ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்ச். வி ஷுட் த்ரோ அசைட் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஹர்டில்ஸை பார்த்து நம்ம பயப்படவே கூடாது. அதே விதமாக தான் நீங்கள் பிள்ளைங்களை வளர்க்க போதும். விதவிதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சைல்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், இமோஷனல் வாட் எவர். ஆனால் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து we have to overcome. And the children, you see, children are all inside, so I can tell you, you have to tell the children, look at the stars. Browning says, the poet Browning says, hitch your wagon to the stars. Wagon, குதிரை எடுத்துட்டு போகிற வேகனில் போகிற, ஆனால் நீ கீழே போயிட்டு இருக்காத, எங்கே போகணும்? ஸ்டார்ஸை போய் தொட. So that should be our goal in positively making our children go beyond the natural. And here I like to say that since I'm always coming into contact with children and parents and so on, that discipline is very important. Discipline na அடிக்கிறது. Some people are always beating the children. But then இப்போ நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அடிக்க மாட்டீங்கன்னு. ஆனால் பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு? Spare the child and spare the rod and spoil the child. கண்டிக்காமல் விட்டால் சைல்டு என்ன பண்ணும்? நம்மளை the child will start ruling us. அதுதான் இப்போ நடக்குது. என்னது? அவன் சாப்பிட மாட்டாங்க, அவன் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட மாட்டான், அவனுக்கு இதுதான் பிடிக்கும். அப்போ ஏன் அப்படி ஆச்சு? பிகாஸ் யூ அலவுட் இட். நாங்களாம் அப்படி வளரல. We were brought up with love and discipline. Love. You have to have love. Love and discipline, and you have to make time. I want to say that we in India are neglecting our children regarding this time. எப்போதும் பிஸி. பிள்ளை வந்து ஏதாவது அழகா, அம்மா இங்கே பாரு, இரு நான் பார்த்துட்ருக்கேன். அம்மா என்ன பண்ணிட்டுருக்கு? மொபைல் ஃபோன் பார்த்துட்ருக்கு. ஸோ see, there is the use of the mobile phone. மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் அதுக்காக நம்ம சைல்டுக்கு டைம் கொடுக்காம என்ன பண்ணக்கூடாது? மொபைல் ஃபோன் பார்க்கக்கூடாது. அந்த மொபைல் ஃபோன், இந்த ஏஐ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் குட், பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இதை நீங்கள் கட்டாயம் உணரணும். அப்புறம் ஆல்சோ நீங்கள் ஒரு நேரம் மொபைல் ஃபோனை பார்த்துட்டு அப்புறம் பிள்ளைய படிப்படின்னு சொன்னால் அந்த சைல்டு இட் வில் ஹேவ் அ கான்ஃப்ளிக்ட். எப்போ பார்த்தாலும் அழுகிறதும் சண்டை போடுறதும். இப்போ இந்த வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து நான் பார்க்க மாட்டேன். நான் சிரிப்பு தான் பார்ப்பேன், சிரிப்பு பார்ப்பேன். அப்போ பாருங்க, அந்த வெஸ்டர்னர்ஸ் நினச்சிக்குவாங்க இங்கே வந்து எப்போ பார்த்தாலும் மதர்-இன்-லா, ஃபாதர்-இன்-லா எல்லாம் சண்டை போடுறாங்க, டாட்டர்-இன்-லா இஸ் ஃபைட்டிங், அப்புறம் ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு இன்னொரு ஹஸ்பண்ட் தான். ஸோ இதெல்லாம் எதில் பார்க்குறாங்க பிள்ளைங்க? சீரியல். அப்போ பெற்றோர் பார்க்குறதுனால தான் யார் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நீங்களும் கூட சேர்ந்து சில்ட்ரன்ஸ் மூவி போடுங்க. நீங்கள் வேறு டைமில் பார்த்துக்கோங்க. சில்ட்ரன்ஸ் மூவி போடுங்க, சில்ட்ரன் மூவி கூட்டிகிட்டு போங்க, நல்ல ஸ்டோரிஸ் சொல்லுங்கள். எத்தனை பேர் பிள்ளைங்களுக்கு கதை சொல்கிறீங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். எத்தனை பேர் பிள்ளைங்களுக்கு கதை சொல்கிறீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி? பார்த்தீங்களா? என்னுடைய ஓகே தேங்க்யூ. என்னுடைய கிராண்ட் சைல்டுக்கு நான் எவ்ரிடே ஃபோனில் இங்கேருந்து ஸ்டோரி சொல்கிறேன். அது கேனடாவில் இருக்குது. So she's so happy. She wants to hear, tell me a story. The story. இது வேண்டாம், அது வேண்டாம். அப்படி கேட்டுட்டு ஸ்டோரி கேட்குது. அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அன்பாக வளருது அந்த பிள்ளை. பிகாஸ் ஆஃப் த வே டைம் இஸ் ஸ்பெண்ட். டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன். எப்படி என்னுடைய சன்-இன்-லா, he is a busy person, but he is all the time spending time with the child when he is at home. அப்போ பேஷண்ட்டாக இருக்கணும் சைல்டு கிட்ட. ரொம்ப திட்டி எல்லாம் பண்ணால் அந்த சைல்டு நம்ம சொன்னபடியே கேட்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டோ ஆஃப் த ஸ்கூல், இந்த ஸ்கூல் மோட்டோ வந்து சோயிங் சீட்ஸ் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல். உள்ள இருக்கிறத
உள்ளே இருக்கிற தாளந்துகளை வெளிக்கொண்டு வருது. அதுதான் பண்ணுது இந்த ஸ்கூல். அப்போ ஈவன் we have you actually God is the great creator. God is the first craftsman. அவர் தான் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சொன்னார். அவர் தான் பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த டென்ட்டை கட்ட சொன்னார். அந்த வீவிங் எல்லாமே ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார். God taught so many things and he's the greatest stage manager and he has beautifully taught us. So art, கலைக்கு இடம் கொடுக்கணும். பிள்ளை படம் வரைஞ்சா அதை நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணணும். So all the time I think the school is encouraging the parents to encourage the children. Yes, ஆனால் you must know the aptitude. என்ன பண்ணக்கூடாது, சைல்டை புஷ் பண்ணக்கூடாது. பாட்டே பாட முடியல, அந்த பிள்ளைங்க ஸ்டேஜில் ஏற்றி பாட்டு பாட வைக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் செய்யவே தேவையில்லை. அண்ட் ஆல்சோ we must not follow what other people are doing. We must see what is the capacity of our child. நம்ம பிள்ளையால் என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லி அதை நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் சைல்டை ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் சைல்டுக்கு ஒரு ஆர்ட் கேம் அப்படி ஒன்று நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் செய்யணும். But don't push the child and must never say negative words. If the child doesn't get a prize, it doesn't matter. Everybody cannot get the prize. All must run the race. ஆனால் எல்லாருக்கும் ப்ரைஸ் கிடைக்க முடியாது. And also here I want to say that we each individual must know ourselves. அந்த காலத்தில் பெரிய பிளேட்டோஸ் அகாடமி இருந்தது. அங்கே எழுதி போட்டிருந்தது பிளேட்டோட அகாடமியில், know thyself. We must know who we are. What is my capacity? What can I do? Can I help others? Can I help my child? But first of all, I must know. நம்ம ஒன்றுமே படிக்கிறதில்ல, எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்கிறதில்ல, அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீப்புள் தங்களை பற்றி ரொம்ப நினச்சிக்குவாங்க. பீப்புள் முந்தைய நான் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது 2-3 தடவை பார்த்துருக்குறேன். இந்த பஸ்ஸில் திடீர்னு யாரோ ஒரு அளவுக்கு கோவம் வந்துடும். கெட் ஆங்க்ரி, மேன் வில் கெட் ஆங்க்ரி. நான் யார் தெரியுமா? அவர் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அவருக்கு நான் யார் தெரியுமா? இப்போ பாருங்க, ஈகோ. நம்ம அறியாமல் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடுது? ஈகோ வந்துடுது. அது ஈகோ இருக்கவே கூடாது. அதே மாதிரி நான் தைரியமாக சொல்கிறேன், மென் இப்போ லேடிஸ் கிட்ட மதர்ஸ் பிள்ளைங்க முன்னால் என்ன சொல்லக்கூடாது? உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ நான் நினைக்கிறேன், இப்போ கொஞ்சம் திருப்பி அடியில் வாங்கிடுவீங்க. அந்த கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால், கொஞ்சம் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு முன்னால், ஆல்வேஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் ஒரு இந்தியன் மென் வில் டெல் த லேடிஸ், உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நீ பேசாம. அப்படின்னு பேசவே கூடாது. அதுக்கு யாரையுமே சொல்லக்கூடாது. சைல்டை கூட என்ன சொல்லக்கூடாது? பேசாமல் சொல்லவே கூடாது. அப்புறம் தலையில் கொட்டுறது. யாராவது தலையில் கொட்டுறீங்களா பிள்ளையா? தலையில் இட் இஸ் டிக்னிட்டி. இட்ஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் டிக்னிட்டி. யூ மஸ்ட் நெவர் ஹிட் ஆன் த ஹெட். தென் அந்த சைல்டுக்கு ஒரு ஹர்ட் ஆயிரும். இன்னும் நம்ம அம்மா நம்மளுக்கு தலையில் அடிக்கவே கூடாது. பிள்ளைங்களை அடிக்கணும்னா ஒரு சின்ன குச்சி எடுத்து கால் கடியில் அடிக்கணும். தட்ஸ் வாட் மை மதர் யூஸ் டு டெல் அஸ். அடிக்கணும்னா ஒரு குச்சி எடுத்து கால் கடியில் அடி. நெவர் பீட் த சைல்ட் ஹியர் தேர். இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்மளை அறிந்திருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் சைல்டை ஒழுங்கான முறையில் வளர்க்க முடியும். இந்த நம்மளே அறியாதனால தான் we don't know what we are doing. We are fighting with others and we are fighting in the family. Then the children also get prejudiced. And here I want to say something. A child self knowledge அனுப்பணும். The child உணரணும். நான் யார், என்ன பண்ணுறோம் எல்லாம் உணரணும். அன்பால் நீங்கள் பிள்ளைங்களை கண்டிக்கணும். You must control your children with love. And I also want to say the பிள்ளைங்களை பிசாசு, தமிழில் பேசுகிறவங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பிசாசு, சனியன், இதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. பைபிளில் போட்டு எந்த கெட்ட வார்த்தையும் அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படக்கூடாது. We should not abuse. Abusing with words is very bad. அடித்தா கூட மறந்துடும். ஆனால் வேர்ட்ஸில் அப்யூஸ் பண்ணால், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்யூஸ் பண்ணுறது, சில்ட்ரனை, இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. நான் உங்களுக்கு ரொம்ப அட்வைஸ் கொடுக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் certain things people don't say at all and then it is passed off. So self knowledge. Mobile phones பற்றி முதலே சொல்லிட்டேன். ஸோ கேர்ஃபுல் யூஸிங் ஆஃப் த மொபைல் ஃபோன். சரி வா நான் உனக்கு ஒன்று காட்டுறேன் பாருன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் எடுத்து நீங்கள் சைல்டுக்கு காட்டணும். That's why example is better than precept. நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை தான் சைல்டு பார்த்துட்டே இருக்குது. உங்களுக்கெல்லாம் இந்த கதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மாவுக்கு இது ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டோரி நினைக்கிறேன், வெஸ்டர்ன் ஸ்டோரி. அப்போ என்னாகும், ஒரு இங்கேயும் அப்படி தான். அந்த ஸ்டோரி நான் இதில் படித்தேன் இங்கிலீஷில். ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு அப்பா அம்மா இருந்தாங்க. அவங்க ஓல்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ த பேரண்ட்ஸ், the boy's parents, they gave food in a wooden cup.
அவங்கன்னா நல்ல கிளாஸ் பாத்திரத்தில் சாப்பிட்டாங்க. ஒரு உடன் கப் வச்சு அதில் தான் இவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சு, தாத்தா பாட்டிக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு நாள் அந்த பையன் வந்து விடாமல் ஒரு இது பண்ணிகிட்டே இருந்தான். He made a wooden pot. What are you doing? When you become old, I'm going to serve food for you in this wooden pot. See, the child is learning. So don't prejudice. எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. யார்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசுங்க. People who do not live, what shall I say, according to the scriptures, people who are not committed to God, எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு they are talking ill of their in-laws. And also the grandparents. See, for the grandparents, whatever they might have hurt you or done anything, grandparents யார் ரொம்ப முக்கியம்? Grandchildren. So we must never separate the grandchildren and the grandparents. கட்டாயம் டைம் கொடுக்கணும். கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பிள்ளைங்க விளையாடணும், பேசணும். யூ மஸ்ட் இப்போ நீ சும்மா இருமா, இந்த பையன் வந்து மாடர்ன் பையன், நீ சும்மா இரு அப்படி இல்லை, அப்படி பண்ணவே கூடாது. கிராண்ட் மதர் தான் என்ன சொல்ல முடியும், என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? ஸ்டோரி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். ஸோ we have to be example. அதான் ஒரு 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 சாங் இருக்கு, what you are speak so loud that the world cannot hear what you say. நீ எப்படி இருக்கிறியோ அது வந்து நல்ல உன்னுடைய வாழ்க்கையே பேசுது. அதனால நீ பேசுறத கேட்கறதுக்கு யாரும் காது கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒன்று சொல்லிட்டு இன்னொன்று போய் செய்யுது. அதுதான் we have to be very careful with children, especially children must not be, see, as your children are young, as they grow older, they will start questioning. They will start questioning. If the father says, don't do this, you are doing it, I will do. So that way, we have to give a lot of time for the children. அப்புறம் the sense of humor. எப்போதும் ஒரு ஹியூமர்னா நகைச்சுவை. நம்ம வாழ்க்கையில் நகைச்சுவை இல்லாமல் இருந்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க, எவ்வளோ டல்லாக இருக்கும். சிரிக்க தெரியாமல் அப்படியே ஆட்டோமேட்டன்ஸ் மாதிரி போயிட்டுருப்போம். ஸோ நகைச்சுவை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இப்போ நான் கட்டாயம் நான் இப்போ பார்க்கணும், நான் சினிமா பார்க்கணும், சரி காமெடி போடுங்க பார்க்கட்டும். டோன்ட் எவர் திங்க் தட் காமெடி ஆல்சோ ஹேஸ் தட் பவர் டு சேஞ்ச் பீப்புள். ட்ராஜடினா உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி ஒரு நல்ல மனுஷன் திடீர்னு விழுந்துடுவார் அவரோட ஒரு தப்புனால, அப்புறம் அவர் இறந்து போயிடுவார். அதான் ஹீரோ இந்த ட்ராஜடி. அதுக்காக நம்ம வருத்தப்படுவோம். ஸோ ட்ராஜடி எப்படின்னா pity and terror evokes. ஒரு pity and terror is evoked and then our emotions are purged. நம்ம அதிலிருந்து படிக்கிறோம். அதே விதமாக காமெடி ஆல்சோ நகைச்சுவை இருக்கணும். காமெடி it exploits the follies and foibles of life. இப்போ ஒரு காமெடி பார்க்குறீங்க, அந்த காமெடியில் இருந்தாலும் சொல்கிறது வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கிறத பார்த்து தான் சொல்கிறாரு. பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் பிஹேவிங் லைக் தட், he is exploiting that folly and making us laugh. Not just to laugh, we have to learn. We have to reform ourselves. For that, நகைச்சுவை is very good. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு உடனே என்ன நினைக்கணும், what a fool I am அப்படின்னு நம்மளை பற்றி சிரிச்சுக்கணும். அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டோம். நான் யார் தெரியுமா, நான் அப்படி ரொம்ப கிரேட்டு, நான் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா பண்ணவே கூடாது. சிரிக்கணும், சிரிச்சுட்டே இருங்க. அப்போ தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. அந்த இயற்கை, I want to tell, I'm going to finish now. I want to say how you have to have the love of nature and make your children also enjoy nature. Wordsworth ஒரு poem எழுதிட்டாரு, my heart leaps when I behold the rainbow in the sky. So was it when I was a child and so is it now that I am a man. அந்த எத்தனை பேருக்கு ரெயின்போ பார்க்க இஷ்டம்? ரெயின்போவை பாருங்க, இந்த அழகை பாருங்க. அன்னைக்கு ஒரு லேடி, அந்த அம்மா கிறிஸ்டியன் லேடி இல்லை, அவங்க பெரிய ஸ்பீக்கர், அவங்க வந்து அந்த ரெயின்போ பற்றி சொன்னாங்க. அந்த ரெயின்போ வந்து நோவா காலத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்ததுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ இந்த ரெயின்போ, அந்த நேச்சர், பேர்ட் வாட்சிங், நம்ம வீட்டுக்கு முன்னால் வர பேர்ட் வாட்சிங் எல்லாம் காட்டணும் பிள்ளைக்கு. எங்கள் பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த பேர்ட். ஸோ இப்படியாக நேச்சர் மேலே ஒரு லவ் இருக்கணும். ஊட்டிக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க, அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க, இப்போ செம்மொழி பூங்கா, இந்த மாதிரி கொண்டு போய் நேச்சரை children must become lovers of nature. Only then they will have a sound personality. And so இயற்கையை ரசிக்கணும், மற்றவங்கள் பிள்ளைங்களையும் ரசிக்க வைக்கணும். அது அப்புறம் பார்க்குற எப்படி கடைசியாக இந்த ஒரு வேர்ஸ் மாத்திரம் நான் எடுத்தேன். என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த வசனம், whatsoever things are honest, honestனா உண்மை, whatsoever things are just, நேர்மை நீதி, whatsoever things are pure, தூய்மை, whatso things are lovely, அன்புக்குரியவை, whatso things are of good report, நற்செய்தி, whatso things are of virtue,
virtue நல்லொழுக்கம், and whatso things are of praise, புகழுடையவைகள், இவைகளையே நம்ம நினைக்கணும். இப்போ ஒருத்தரை பற்றி பேசும் பொழுது அவங்கக்கிட்ட இதெல்லாம் இருந்தால் அவங்கள பேசுகிறவர் எவ்வளோ நல்ல மனுஷன், அதை நம்ம சொல்லும் போது நம்ம சைல்டும் கேட்டுட்டு இருக்கோம், இப்படி ஒரு பீப்புள் இருக்கிறாங்க. ஸோ we have to think about all these things and not on the wrong things and bad things of people. And knowledge and love. Finally, we know how everything is from God. Knowledge, படிக்கிறோம், பார்க்குறோம், அறிகிறோம், எல்லாமே செய்கிறோம். ஆனால் நாலேஜ் கிடைக்கிறது நமக்கு. நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்க முடியாது, அறிவு இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அறிவு இருந்தால் தான் கரெக்டாக செய்வோம். எல்லாமே படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், இது என்ன அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எதுவுமே தெரியறதே இல்லை. சிலவங்க பாருங்க, இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரியவே தெரியாது. திங்ஸ் தட் வி ஹேவ் டு நோ. சாதாரண காரியங்கள் நம்ம அறிந்திருக்கணும். அதே மாதிரி பிள்ளை வளர்ப்பை பற்றியும் அறிந்திருக்கணும். ஸோ வி மஸ்ட் ஹேவ் நாலேஜ் அண்ட் வி மஸ்ட் ஹேவ் லவ். லவ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் திங். காட் இஸ் லவ். அப்போ காட் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க முடியாதுன்னு தான் காட் வந்து மதர்ஸை கொடுத்தாரு. பிகாஸ் மதர்ஸ் ஷோ தேர் லவ் டு சில்ட்ரன். கெடுக்கக்கூடாது, லவ்வை காட்டி கண்டிப்பான ஒரு லவ் கொடுக்கணும். அண்ட் ஸோ ஐ வாண்ட் டு சே தட் ஐ எம் ஸோ வெரி மச் ஐ எம் ஸோ enthralled by the program today and the report. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களை ஒரு உயர்ந்த ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள ஒரு ஸ்கூலில் தான் சேர்த்துருக்கீங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டில் படித்தது எல்லாமே பாருங்கள், எல்லா ஸ்கூல்லையும் இப்படி பண்ணுறதில்ல. ஆனால் இவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சில்ட்ரனுக்காக இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. Teachers also are given freedom and teachers are treated well. So I want to appreciate once again the management, the correspondent, principal and all of you. And I want also to finish by saying, இது ஒரு அழகான ஒரு போயம் சொல்லுது, the best portion of a good man's life are the little nameless acts of love and kindness. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எது முக்கியமானதுன்னு சொன்னால், நம்ம செய்கிற சிறு சிறு அன்பும் கனிவும் உள்ள காரியங்கள். நேம்லெஸ், ஒருவேளை நம்ம செய்கிறத மற்றவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் யார் பார்த்துட்ருக்கா? God will bless us. So let us go forward, let us be happy, and let us make our children the best citizens of tomorrow's India. At the same time, show them love and also ஒவ்வொரு சைல்டுக்கும் அன்பாக இருக்கணும். எங்கள் அப்பா அம்மானா என் மேலே அவ்வளோ அன்பு, அந்த அன்பை நீங்கள் ஒரு நாளும் குறைக்கக்கூடாது. அண்ட் பார்ஷியாலிட்டி, 2 பிள்ளை இருந்தால் பார்ஷியாலிட்டியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி எல்லாரும் உங்கள் பிள்ளைங்களும் நீங்களும் எல்லாருமே நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். God bless you all. We sincerely thank our chief guest for sharing such inspiring thoughts. Your words will continue to motivate us.